clothes we wear. మనం ధరించే దుస్తులు. Worksheet 1. Concept: stitching clothes in different situations. Read write the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Saris, చీరలు, dhotis, ధోతీలు, jeans, జీన్స్, t-shirts, టీ-షర్ట్, silk, పట్టు, cotton, పత్తి, ఫ్యాబ్రిక్, బట్టలు, raw material. ముడి పదార్థం. జాయిన్ ద డాట్స్ అండ్ కలర్ ఇట్. చుక్కలను కలపండి, రంగులు నింపండి. Fun activity: take a paper and cut the paper into the shapes shown in the picture. Color them and paste in your activity book. కాగితాన్ని తీసుకొని చిత్రాల్లో చూపిన విధంగా ఆయా ఆకారాల్లో కత్తిరించండి. కాగితంతో దుస్తులు ఆకారం వచ్చేలా కత్తిరించి రంగులు నింపండి. Worksheet 2. Concept: natural fibers. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. jute, జనపనార, wool, ఉన్ని, plant fiber, మొక్క ఫైబర్, animal fiber, జంతువుల ఫైబర్, yarn, నూలు, thread, దారం, silkworm, పట్టుపురుగు, mulberry leaf, మల్బరీ ఆకులు, cocoon, caterpillar. గొంగళి పురుగు. March the following. జతపరచండి. Sheep, గొర్రె. right option, B, స్వెటర్, చలి కోటు. silkworm, పట్టుపురుగు. right option, C, silk saree, పట్టు చీర. cotton fruit, పత్తికాయ. right option, D, cotton fabric, ఖద్దరు వస్త్రం. jute, జనపనార. right option, A, gunny bag. గోనె సంచి. Answer the following questions. When do we wear cotton clothes? మనం ఎప్పుడు ఖద్దరు దుస్తులు ధరిస్తాము? Answer: during summer season, we wear cotton clothes. జవాబు: మనం వేసవి కాలంలో ఖద్దరు దుస్తులు ధరిస్తాము. What fibers we get from plants? మొక్కల నుండి మనకు ఏ రకమైన దారాలు లభిస్తాయి? Answer: we get cotton and jute fibers from plants. మొక్కల నుండి నూలు, జనపనార, దారాలు లభిస్తాయి. Write some animal fibers. జంతువుల నుండి లభించే దారాలు ఏవి? Answer: silk and wool are the fibers we get from animals. జవాబు: పట్టు మరియు ఉన్ని జంతువుల నుండి లభించే దారాలు. Which clothes absorb sweat and keep our body cool? ఏ రకమైన దుస్తులు చెమటను పీల్చుకొని శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి? Answer: cotton clothes absorbs sweat and keep our body cool. జవాబు: నూలు దుస్తులు చెమటను పీల్చుకొని శరీరాన్ని చల్లబరుస్తాయి. Where do we obtain silk from? పట్టు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది? Answer: silk is obtained from silkworm. పట్టు మనకు పట్టు పురుగు నుండి లభిస్తుంది. How are cocoons formed? కకూన్లు ఎలా ఏర్పడతాయి? Answer: the caterpillar of the silkworm feeds on the mulberry leaves and its form a cocoon. పట్టు పురుగు యొక్క గొంగళి పురుగు మల్బరీ ఆకును తింటూ కకూన్ గా మారుతుంది. Sheet 3. Concept: wool, rewrite the following words. పదాలు చూసి రాయండి. Fur, బొచ్చు, sheep, గొర్రె, shearing, కత్తిరించడం, spun, తిప్పడం, sweater,
చలి కోట్లు, blankets, దుప్పట్లు, winter, చలికాలం. Paste the woolen fibers in the given shapes. కింది ఆకారాలలో ఉన్ని దారాలను అతికించండి. student activity, fill in the blanks with the suitable words from the lesson. When do we wear woolen clothes? ఉన్ని దుస్తులను ఎప్పుడు ధరిస్తాము? Answer: we use woolen clothes in winter season. జవాబు: మనం శీతాకాలంలో ఉన్ని వస్త్రాలు ధరిస్తాము. Where do we obtain wool from? ఉన్ని మనకు ఎక్కడ నుండి లభిస్తుంది? Answer: we obtain wool from sheep. ఉన్ని మనకు గొర్రె నుండి లభిస్తుంది. What is shearing? షీరింగ్ అంటే ఏమిటి? Answer: cutting the fur of a sheep is called in shearing. గొర్రె బొచ్చును కత్తిరించడాన్ని షీరింగ్ అంటారు. Why do we use sweaters and blankets in winter season? మనం చలికాలంలో చలి కోటు, రగ్గులు ఎందుకు వాడతాము? Answer: we use sweaters and blankets in winter season to keep us warm. జవాబు: చలి కోట్లు, రగ్గులు మన శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి. అందువల్ల చలికాలంలో రగ్గులు, చలి కోట్లు ఉపయోగిస్తాము. Tick the right answer. Winter, శీతాకాలం, summer, వేసవికాలం, rainy, వర్షాకాలం. Sheet 4. Concept: artificial fibers. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Polyester, terylene, rayon, నైలాన్. factories, కర్మాగారాలు, chemical process, రసాయన ప్రక్రియ. synthetic fiber, సింథటిక్ ఫైబర్, artificial fiber. కృత్రిమ దారం. N for natural fiber and A for artificial fiber in the boxes provided. సహజ దారం, కృత్రిమ దారం. Choose the correct answer. సరైన జవాబును ఎన్నుకొని బ్రాకెట్టులో రాయండి. Which of these is an artificial fabric? వీటిలో ఏది కృత్రిమ వస్త్రం? Option A, wool. Option B, silk. Option C, polyester. Option D, terylene. Right option C, polyester and D, terylene. What type of material is used to make raincoat? రెయిన్ కోట్ తయారీకి ఏ రకమైన మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తారు? Option A, silk. Option B, rayon. Option C, polyester. Option D, terylene. Right option C, polyester. Find out the odd man out. సరికాని దానిని కనుక్కోండి. Option A, fan. Option B, air conditioner. Option C, windmill. Option D, wind. Right option C, windmill. When do we use an umbrella? గొడుగును ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు? Option A, sunlight. Option B, moonlight. Option C, rain. Option D, A and C. Right option C, rain. Collect and paste some pieces of clothes that they made for artificial. కృత్రిమ దారాలతో తయారైన దుస్తుల ముక్కలను
కొన్నింటిని సేకరించి అతికించండి. Student activity. Sheet 5. Concept. Our dress, our culture. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. లుంగి, లుంగి. షర్ట్, చొక్కా. కర్టస్, కుర్తాలు. సారీ అండ్ బ్లౌజ్, చీర మరియు జాకెట్. పంజాబీ డ్రెస్, పంజాబీ దుస్తులు. లెహంగా, లెహంగా. మెటీరియల్, పదార్థం. కంఫర్ట్, సౌకర్యం. క్లైమేట్, వాతావరణం. జర్మ్స్, సూక్ష్మజీవులు. ఇన్సెక్ట్ బైట్స్, కీటకాల కాటు. డస్ట్, దుమ్ము. పొల్యూషన్, కాలుష్యం. ప్రొఫెషన్, వృత్తి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, జతపరచండి. రైట్ ఆప్షన్ సి, డాక్టర్. రైట్ ఆప్షన్ ఏ, నర్స్. రైట్ ఆప్షన్ డి, లాయర్. రైట్ ఆప్షన్ బి, police. On what occasion do you wear new clothes? List them. మనం కొత్త దుస్తులు ధరించే సందర్భాలు రాయండి. స్కూల్ యానివర్సరీ, బర్త్డే పార్టీ, ఫెస్టివల్స్, వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్స్. పాఠశాల వార్షికోత్సవం, పుట్టినరోజు నాడు, పండగ నాడు. వివాహ శుభకార్యాలకు మనం కొత్త దుస్తులు ధరిస్తాము. Answer the following question. Why do we wear clothes? మనం దుస్తులు ఎందుకు ధరించాలి? Answer. To protect us from heat, cold, rain, etc. జవాబు. ఎండ, వాన, చలి నుండి రక్షించుకోవడానికి మనం దుస్తులు ధరించాలి. List out the dresses culture of different states in India. భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల దుస్తుల సంస్కృతిని జాబితాను రాయండి. ఆన్సర్. కేరళ men lungis, Tamil Nadu men shirt and dhoti, Rajasthan men kurtas. The women of AP and most of the other states wear a sari, blouse, Punjabi dress, lehenga, etc. కేరళ పురుషులు లుంగి, తమిళనాడు పురుషులు చొక్కా, ధోతి. రాజస్థానీ పురుషులు కుర్తా. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలు చీర, బ్లౌజ్. పంజాబీ డ్రెస్, లెహంగా మొదలైనవి ధరిస్తారు. Describe the type of clothes your family members casually wear. మీ కుటుంబ సభ్యులు సాధారణంగా ధరించే దుస్తులను వివరించండి. Answer. My father wears shirt and pant. Mother wears a sari and blouse. My brother wears a t-shirt and jean pants. I wear t-shirt and pant. జవాబు. సాధారణంగా మా కుటుంబలోని పురుషులు చొక్కా, టీ-షర్ట్, లుంగి, పంచలు. స్త్రీలు చీర, జాకెట్, పంజాబీ డ్రెస్, లెహంగాలు మొదలైనవి ధరిస్తారు. List out the different latest apparel worn by boys and girls. బాలురు, బాలికలు ధరించే వివిధ రకాల నమూనా దుస్తుల జాబితా తయారు చేయండి. Boys wear shirt, t-shirt, pant, short, jeans. Girls wear Punjabi dress, lehenga, frock, skirt, etc. బాలురు ధరించే దుస్తులు చొక్కా, టీ-షర్ట్, ప్యాంటు, షార్ట్స్, జీన్స్. బాలికలు ధరించే దుస్తులు పంజాబీ డ్రెస్, లెహంగా, గౌను, స్కర్ట్ మొదలైనవి. Draw a picture of a girl in a frock and a boy in a shirt and pants. గౌను ధరించే అమ్మాయి షర్టు,
ప్యాంటు ధరించే అబ్బాయిల చిత్రాలను గీయండి. Worksheet 6. Concept: washing clothes. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Dirty, మురికి. Sweat, చెమట. Disease, వ్యాధులు. Detergent soap, డిటర్జెంట్ సబ్బు. Put mark to the objects we use to wash our clothes. మీ దుస్తులు ఉతకడానికి ఉపయోగించే వస్తువులకు ఎదురుగా గుర్తుంచండి. Answer the following questions. Why should we wash clothes? మనం దుస్తులు ఎందుకు ఉతకాలి? Answer: to remove dirt and to keep us free from diseases. జవాబు: బట్టలపై ఉన్న మురికి తొలగించడం కోసం, మనం చర్మరోగాల బారిన పడకుండా ఉండటం కోసం బట్టలు ఉతకాలి. All clothes washed in the same way. అన్ని దుస్తులు ఒకే పద్ధతిలో ఉతకవచ్చా? ఎందుకు? Answer: no. Cotton clothes we can wash normally. Silk clothes dry wash. జవాబు: అన్ని దుస్తులను ఒకే పద్ధతిలో ఉతకకూడదు. నూలు బట్టలను సాధారణంగా ఉతకవచ్చు. పట్టు వస్త్రాలను డ్రై వాష్ చేయాలి. Why should we not dry dark colored clothes in the sun? ముదురు రంగు దుస్తులు ఎందుకు ఎండలో ఆరవేయకూడదు? Answer: because they lose their color if dried in the sun. జవాబు: ముదురు రంగు దుస్తులు నీడలో మాత్రమే ఆరబెట్టాలి. ఎండలో అయితే అవి రంగును కోల్పోతాయి. Worksheet 7. Concept: air around. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Wind, గాలి. Breeze, చల్లటి గాలి. Electric power, విద్యుత్ శక్తి. Cultivation, సాగు. Properties, లక్షణాలు. Air pressure, పీడనం. Mind mapping, air produces and carries sound. Air exerts pressure. Air carries smell. Air occupies space. Air has weight. గాలి, ధ్వని గాలిలో ప్రయాణిస్తుంది. గాలి ఒత్తిడిని కలుగజేస్తుంది. గాలిలో వాసన వ్యాప్తి చెందుతుంది. గాలి స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. గాలి బరువును కలిగి ఉంటుంది. Circle the vehicles which can fly in air. గాలిలో ఎగరగలిగే వాహనాలకు సున్నా చుట్టండి. క్రింది చిత్రాలలో విమానం, హెలికాప్టర్ గాలిలో ఎగురుతాయి. Answer the following questions. What is wind? పవనం అంటే ఏమిటి? Answer: moving air is called wind. జవాబు: కదులుతున్న గాలిని పవనం అంటారు. What is breeze and gale? పిల్లగాలి, చల్లగాలి. బలమైన గాలి అంటే ఏమిటి? Answer: the breeze is a light wind. Gale is a strong wind. జవాబు: తేలికపాటి పవనాన్ని బ్రీజ్ అని, బలమైన పవనాన్ని గేల్ అని అంటారు. Why do the big trees fall down during cyclone? తుఫాను సమయంలో పెద్ద పెద్ద చెట్లు పడిపోతాయి ఎందుకు? Answer: during the cyclone, wind blows with high speed, so big trees fall down. జవాబు: తుఫాను సమయంలో అధిక వేగంతో బలమైన గాలులు వీచటం వల్ల పెద్ద పెద్ద చెట్లు పడిపోతాయి. Mind mapping. Mind map. Benefits of pressure. Can enjoy flowers smell. We can drink juice with straws. Fly kites. Can ride a bicycle. Play flute. Bring water from wells through windmills. Windmills work to produce electric power.
Piston strings can work. గాలి పీడనం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు: పువ్వుల వాసనను ఆస్వాదించవచ్చు, గొట్టాలతో పండ్ల రసాలను తాగవచ్చు, గాలిపటాలను ఎగురవేయవచ్చు, సైకిల్ను తొక్కవచ్చు, పిల్లనగ్రోవిని వాయించవచ్చు, బావుల నుండి గాలిమరల ద్వారా నీటిని తోడవచ్చు, గాలిమరల ద్వారా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. భారమితి గాలి పీడనం వలన పనిచేస్తుంది. List out the situations which make us to feel the wind. గాలి మనకు తగిలినట్లు అనిపించే సందర్భాలను రాయండి. When the fan is spinning. When cool breeze blow. While riding a bike. While traveling in a bus. When the branches of the trees move. When the windmill is moving round. ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నప్పుడు, వాహనాలలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, చెట్టు కొమ్మలు వేగంగా ఊగినప్పుడు, విషన కర్రతో గాలి విసురుతున్నప్పుడు, కూలర్స్ ను ఉపయోగించినప్పుడు, ఏసీని ఉపయోగించినప్పుడు మనకు గాలి తగిలినట్లు అనిపిస్తుంది. Worksheet 8. Assessment. Improve your learning. Write brief note on the use of air. గాలి వలన ఎన్ని ఉపయోగాలున్నాయో రాయండి. Answer. Air is the basic primary need to live. Electric power can be generated. Air is needed for burning. Air helps birds fly. Air is used to fill tires and balloons. జవాబు: సకల జీవరాశులు బ్రతకడానికి గాలి అవసరం. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి, పక్షులు ఎగరడానికి, మంటలు మండడానికి, బట్టలు ఆరడానికి అనేక విధాలుగా గాలి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. Name the kind of clothes we wear in different seasons. వివిధ కాలాలలో మనం ధరించే దుస్తుల రకాలను పేర్కొనండి. Answer. We feel convenient with different kinds of clothes in different seasons. During summer season, we wear cotton clothes. During winter season, we wear woolen clothes. During rainy season, we wear raincoats. జవాబు: వేసవికాలంలో ఖద్దరు, నూలు వస్త్రాలు, శీతాకాలంలో చలికోట్లు, రగ్గులు, వర్షాకాలంలో రైన్ కోట్లను ఉపయోగిస్తాము. Write difference between natural and synthetic fibers. సహజ దారాలు, కృత్రిమ దారాలు మధ్య గల భేదాలు ఏమిటి? The fibers, which are made from plants and animals, are called natural fibers. Example: cotton, silk, woolen. The fibers which are made by chemical process are called synthetic fibers. Examples: nylon, rayon. జవాబు: సహజ దారాలు మొక్కలు, జంతువుల నుండి లభిస్తాయి, శరీరానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. కృత్రిమ దారాలు కర్మాగారాలలో రసాయనాల ద్వారా తయారు చేస్తారు, ఎక్కువ నాణ్యతను కలిగి ఉంటాయి. Write the reasons why people use woolen clothes in winter season. శీతాకాలంలో ఉన్ని దుస్తులు ధరించడానికి గల కారణాలు రాయండి. Answer: we use woolen clothes in winter to keep us warm. Woolen clothes protect from cold. జవాబు: శీతాకాలంలో ధరించి ఉన్ని బట్టలు శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి, శరీరాన్ని చలి నుండి కాపాడతాయి. Wash your dress with a detergent soap and write your experiences. డిటర్జెంట్ సబ్బుతో మీ దుస్తులు ఉతికి అనుభవాలను రాయండి. Answer: stains are gone after washing clothes with the detergent soap. After soaking the washed clothes in water and dry them, the clothes are fragrant and clean. జవాబు: నేను మురికి, చెమటతో నిండిన దుస్తులను డిటర్జెంట్ సబ్బుతో ఉతికి నీళ్లలో ముంచి జాడించి మురికిపోయాక ఎండలో ఆరబెట్టాను. Collect pieces of cloth
and classify them into natural fabrics and artificial fabrics and paste them on the chart. Display the chart in your classroom. కృత్రిమ దారాలతో సహజ దారాలతో తయారైన దుస్తుల ముక్కలను సేకరించి వర్గీకరించి ఒక చార్ట్ పై అతికించి మీ తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి. Student activity. Draw a picture of different types of dresses. వివిధ రకాల దుస్తుల చిత్రాలను గీయండి. Student activity. Say what you like at tailor shop. టైలర్ షాపులో నీకు నచ్చింది ఏది? Answer: I saw many types of tailoring clothes in tailor shops and I really liked the silk ones. టైలరింగ్ షాపులో రకరకాల బట్టలు చూశాను. అందులో నాకు పట్టుతో కుట్టిన బట్టలు చాలా బాగా నచ్చాయి. Assessment 3. Choose the correct answer. Material made artificially by man is called dash fiber. Option A, natural. Option B, chemical. Option C, artificial. Right option C, artificial. Gunny bags. Ropes are made from dash. Option A, jute. Option B, wool. Option C, silk. Right option A, jute. We should wash our clothes dash. Option A, once in your year. Option B, once in a month. Option C, regularly. Right option C, regularly. Roman number 2. Fill in the blanks. Clothes we wear represent our dash. Answer: culture. We use woolen clothes in dash. Answer: winter. Colored clothes should be dried in dash place. Answer: shady. Roman number 3. Match the following. Sheep. Right option B, wool. Silkworm. Right option A, silk. Cotton plant. Right option C, cotton. Roman number 4. Draw and color. Draw a windmill and color it. Roman number 5. Answer the following questions. 1. What are natural fibers? Name some example of natural fibers. Answer: fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. Examples: cotton, silk, wool. What are the uses of windmill? Answer: windmill generates electric power. They can also lift water from wells for cultivation. పత్రం 3. సరైన సమాధానం రాయండి. మానవుల ద్వారా కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన దారాలను డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఆ, సహజ దారాలు. ఆప్షన్ ఆ, రసాయన దారాలు. ఆప్షన్ ఈ, కృత్రిమ దారాలు. రైట్ ఆప్షన్ ఈ, కృత్రిమ దారాలు. జనపనార సంచులు, తాళ్లు డాష్ నుండి తయారు చేస్తారు. ఆప్షన్ ఆ, జనపనార. ఆప్షన్ ఆ, ఉన్ని. ఆప్షన్ ఈ, పట్టు. రైట్ ఆప్షన్ ఆ, జనపనార. మనం బట్టలను డాష్ ఉతుక్కోవాలి. ఆప్షన్ ఆ, సంవత్సరానికి ఒకసారి. ఆప్షన్ ఆ, నెలకు ఒకసారి. ఆప్షన్ ఈ, క్రమం తప్పకుండా. రైట్ ఆప్షన్ ఈ, క్రమం తప్పకుండా. ఖాళీలను పూరించండి. మనం ధరించే దుస్తులు మన డాష్ ను ప్రతిబింబిస్తాయి.
సంస్కృతి మనం ఉన్ని వస్త్రాలను డాష్ కాలంలో ధరిస్తాము. చలికాలం రంగు దుస్తులను డాష్ లో ఆరవేయాలి. నీడ జతపరచండి. 1 గొర్రె రైట్ ఆప్షన్. ఆ ఉన్ని. 2 పట్టుపురుగు రైట్ ఆప్షన్. ఆ పట్టు. 3 పత్తి మొక్క రైట్ ఆప్షన్. ఈ నూలు. బొమ్మ గీసి రంగులు వేయండి. గాలిమర బొమ్మ వేసి రంగులు వేయండి. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. సహజ దారాలు అనగా ఏమి? కొన్ని సహజ దారాలకు ఉదాహరణలు రాయండి. జవాబు: జంతువుల నుండి, మొక్కల నుండి లభించే దారాలను సహజ దారాలు అంటారు. ఉదాహరణ: నూలు, జనపనార మొక్కల నుండి తయారు అయ్యే సహజ దారాలు. పట్టు మరియు ఉన్ని జంతువుల నుండి తయారయ్యే సహజ దారాలు. గాలిమర ఉపయోగాలు రాయండి. జవాబు: గాలిమర ద్వారా కరెంటును తయారు చేయవచ్చు. గాలిమర ద్వారా బోరుబావి, బావులలోని నీటిని తోడి పంటలు పండించవచ్చు. Please like, comment, share and subscribe my channel.